प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। जोग्राफी पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों का अज की जोग्राफी की क्लास दे विच बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असीं गल करांगे पंजाब की खेती की, किसानी की। गल करांगे पंजाब की खेती दीयां की ताकतां ने, पंजाब की खेती दीयां की कमजोरियां ने, और पंजाब की खेती कोल की मौके ने और की खतरे साडे किसानां नूं और पंजाब की खेती नूं दरपेश आ रहे हैं। चलो गल शुरू करते हैं। पंजाबी दे एक बड़े ही मशहूर कवि दियां बड़ियां खूबसूरत लाइनां आ, सरदार पंछी दियां लाइनां कि खुदा के बाद इबादत होगी अब उनके हाथों की, जिन्होंने मुर्दा मिट्टी को हमेशा जिंदगी दी है। मिट्टी नाल मिट्टी होके साडा किसान खेती कर रहा है और इस देश का ढिड भर रहा है। इसे करके असीं किसान नूं आदर सत्कार दे नाल अन्नदाता दा दर्जा दिंदे हां। पर अज उही किसान नूं की मुश्किलां पेश आ रही हैं, की खतरे पेश आ रहे हैं, वो सारे आपां अज दी इस क्लास दे विच डिस्कस करदे हां। सब तो पहली गल कि पंजाब दी खेती दीयां की ताकतां ने। प्यारे बच्चों, 60वें ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ अपने लोगों का ढिड भरते सी। पर पंजाब दे मेहनती, सिरड़ी और इनोवेटिव किसान ने ना सिर्फ पंजाब और पूरे भारत नूं अनाज दे लहजे नाल आत्मनिर्भर बनाया, सैल्फ डिपेंडेंट बनाया, खुद मुख्तियार बनाया, सगों असीं अपना अनाज दुनिया के दूसरे मुल्कां नूं भी एक्सपोर्ट करन लग पे और यह सिलसिला अज भी जारी है। की ताकतां है, की वजह है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो बाकी दुनिया के किसानों नालों ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा तकनीक नूं अपनाउण वाला और ज्यादा मेहनती क्यों है? आओ गल करते हैं। सब तो पहली गल कि पंजाब का जिहड़ा मौसम है, उष्ण खंडी जो क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उहदी वजह दे नाल पूरे साल असीं कोई ना कोई फसल जिहड़ी आ वो उगाउंदे रहने आ। जदों असीं हुण कणक बीजने आ, कणक तो बाद विच ਜਿਹੜਾ मौसम है वह आ जाना है झोने का, चौल बीजने, गन्ना बीजना, कपाह बीजनी, सब्जियां बीजनियां, और खरीफ खत्म होने के बाद नाल ही ज़ैद का मौसम असीं खीरा ला दिंदे आ, साग ला दिंदे आ, सरों ला दिंदे आ, सर्दियां दे विच हुण लग रही है। सो पूरे दे पूरे साल असीं जिहड़ा है ਉਹ कोई ना कोई फसल अपनी पैली दे विच किसान जिहड़ा है वो बीजदा है। दूसरी गल कि जिहड़ी फार्मिंग कम्यूनिटी है, जिहड़े किसान है साडे, वो एंटरप्रेन्योर है, वो किसी भी खतरे नूं उठाउण लई हमेशा तैयार रहंदे आ। उन्हां नूं अपनी खेती, अपनी जिणस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਬੀਜ ਲੱਭਣਾ, ਸਹੀ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ भारत और दुनिया के बाकी किसानों नालों वक करता है। तीसरा जो फैक्टर है, जो ताकत है, वो है साडे कोल सदाबहार नदियां जिहड़ियां वगदियां। पंजाब दे विच हालांकि 2.5 दरिया रह गए है। अगर असीं दरियावां की गल करिए, साडे कोल रावी बहुत थोड़ा हिस्सा है, साडे कोल ब्यास दरिया है और सतलुज, 3 दरिया जिहड़े आ वो पंजाब दे विच वगदे आ। 2 दरिया साडे जिहड़े सन जो पुराने पंजाब दे, लਹਿੰਦੇ पंजाब दे, वो पाकिस्तान दे विच वो चले गए, चनाब और झेलम। पर अजे भी साडे कोल जिहड़े आ 3 दरिया पंजाब दे विचों वहिंदे आ। हालांकि पानी की मात्रा उदों के मुकाबले हुण बहुत घट गई है। सो इस पानी दे नाल असीं अपने खेतां नूं सिंजदे आ, नहरां दे नाल, नहरां कढ के इन्हां दरियावां दे विचों, जिस तरह सरंद नहर असीं सतलुज दरिया दे विचों कढी आ रोपड़ तो, ब्यास दे विचों भी असीं जिहड़ियां नहरां कढियां आ, रावी दे विचों भी अपर बारी और लोअर बारी दुआब नहरां कढ के असीं अपने खेतां नूं जिहड़ी सिंचाई करदे आ। चौथा जिहड़ा ताकत है पंजाब की खेती की, वो है कि जरखेज मिट्टियां। पंजाब एक वाहिद ऐसा सूबा है जिथे नदियां ने जिहड़ी एलूवियम सॉइल है, जलोड़ मिट्टी है, वो विछाई है, और इस जलोड़ मिट्टी दे विच असीं कई किस्म दीयां जिहड़ियां फसलां उगाउने आ। इन्नियां जरखेज मिट्टियां होर किते मिलनियां जिहड़ियां औखियां वा। पंजवां जिहड़ा कारण है वो है कि साडा आलमोस्ट 100% एरिया जिहड़ा है खेती के अधीन वो नेट जोन है और वो अंडर इरीगेशन है। पंजाब की खेती ऐसी सूबा है पंजाब पूरे भारत के जिदा जिन्ना भी नेट जोन एरिया है, जिन्ना साडा वो अंडर इरीगेशन है, उसनूं सिंचाई मिलती है। चाहे वो सिंचाई नहरां नाल कीती जावे, चाहे वो सिंचाई ट्यूबवैल दे नाल कीती जावे, चाहे वो नहरां नाल कीती जावे, चाहे वो स्प्रिंकलर इरीगेशन या ड्रिप इरीगेशन दी तकनीकां कुछ इनोवेटिव किसान अपना रहे हैं। बट साडे किसानां नूं जिहड़ी आ वो इरीगेशन जिहड़ी आ वो अवेलेबल है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਏਰੀਆ ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਸ਼ਨ ਖੰਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਸ਼ਨ ਖੰਡੀ ਔਰ ਸ਼ੀਤ ਓਸ਼ਨ ਖੰਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਰੋਂ, ਕਣਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਹਦਵਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਖੀਜ਼ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਫ ਔਰ ਰਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾੜੀ ਔਰ ਸੌਣੀ ਦੋਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 8ਵੀਂ ਤਾਕਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਲਟਾ ਔਰ ਕਿੰਨੂ ਔਰ ਸੰਤਰਾ ਔਰ ਅੰਗੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਔਰ ਅੰਗੂਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਸ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਪਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਕ੍ਰੌਪ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਟਲ ਲੀਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਪਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ, ਇਸ ਸਿਫਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧੰਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਸੀ ਔਰ ਹੋਸਟਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੀਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਬੀ ਹਾਈਵਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਤਕਾਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਕੋਰ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ
ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਮੋਡਸ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਬੜ ਖਾਬੜੀਆਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਫਰੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਲੋ ਰਸਟ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੈਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਨ ਸਪੈਲਸ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਾਈਕਲੋਨਿਕ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੌਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਉਡੀ ਸਪੈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੱਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਯੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਟਾਰਮਸ ਐਂਡ ਹੇਲਫਾਲ। ਤੂਫਾਨ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਝੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਝਾੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜੇ ਤੇਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਔਰ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ,
ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਸੂ ਸਿਆਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਮੱਘਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਹ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅੱਸੂ ਮਾਂ ਨਿਰਾਲੇ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਡੈਮੇਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਇਨਸੈਕਟ, ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 99% ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਸੂਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਉਸ 1% ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਮਨ ਔਰ ਬੋਰੋ 3 ਫਸਲਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾਈਕ ਮਿੱਟੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਖਾਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ
ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਜਿਹਦਾ MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 16,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਸਾਲ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਹ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25-30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 350-400 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤੀ ਬੀਜ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਚਾਵਲ ਕਾਟਾ ਕਣਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ 380, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਗੁਆ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਉਗਾਓ, ਕਲਿਆਣ ਸੋਨਾ ਕਣਕ ਉਗਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ 11-21 ਉਗਾਓ, ਬਾਸਮਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਔਰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਸੰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਫਸਲ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਲਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੰਡੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ 2% ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ, 2.5% ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 17% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਿਕ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾ ਤੇ MSP ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਔਰ
ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2020। दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਵੀ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਅਸੀਂ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।